सतनाम वाहिगुरु साहिब जी। तेरे कवन कवन गुण कह कह गावा, तू साहिब गुणी निदाना। तुमरी महिमा वर्ण ना साको, तू ठाकुर ऊच भगवाना। जागत जोत जपै निसवासुर, एक बिना मन नैक न आनै। पूरन प्रेम प्रतीत सजै, व्रत गोर मड़ी मट भूल ना मानै। तीरथ दान दया तप संयम, एक बिना नह एक पछानै। पूरन जोत जगै घट में, तब खालस ताहे निखालस जानै। डंडौत वंदन अनेक बार, सर्व कला समरथ। डोलन ते राखो प्रभु, नानक दे कर हाथ। चबूर छत्र तख्त दे मालक, रूहानियत दे भंडार, सर्ब सांझी वारता दे रहबर, जुगो जुग अटल शब्द गुरु। धन धन साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी दी पावन पवित्र हजूरी अंदर जुड़ करके हर रोज दी तरह अमृत वेले तो लै करके सतगुरां दी गुरबाणी दा लाहा प्राप्त कर रहे सत संगी जनों, आओ बड़भागे हाँ जिन्हां नूं इस पदार्थवादी माहौल दे विचों कुछ क समां कढ करके साध संगत रूपी बैकुंठ दे अंदर जुड़ करके अपने बेसुमार कीमती सवास तथा मनुखा जन्म सफला करन दा सुभागा समा प्राप्त होया। आओ पातशाह दी पावन पवित्र गुरबाणी दी लड़ीवार विचार दे नाल सांझ पाउण तो पहला धन गुरु कलगीधर पातशाह महाराज जी दी बख्शी हुई गुर फतेह प्रवान करो। सर्वत संगत अपनी रसना पवित्र करो। आखो जी वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। सतनाम वाहिगुरु साहिब जी।
ਬਿਲਾਵਲ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾ। ਸ਼ਾਂਤ ਇਹ ਪਾਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਸ਼ਬਦ, ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੇ ਸਿਰਤਾਜ ਗੁਰਬਾਣੀ ਕੇ ਬੋਹਿਤ ਪੰਚਮ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੁਆਰਾ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਰਾਗ ਬਿਲਾਵਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਪਾਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਅੰਗ 845 ਅੰਗ ਤੇ ਸੁਭਾਏਮਾਨ ਹੈ। ਇੱਕ ਓੰਕਾਰ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ। ਉਹ ਅੱਲਾ ਰਾਮ ਖੁਦਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਇੱਕ ਹੈ। ਉਹ ਬੇਅੰਤ ਤਾਕਤਾਂ ਦਾ ਮਾਲਕ ਹੈ, ਸਾਰੀ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਰਮਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਉਹ ਸਰਬ ਵਿਆਪਕ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੈ, ਉਹ ਪੂਰੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਦੱਸੇ ਹੋਏ ਮਾਰਗ ਤੇ ਚੱਲ ਕਰਕੇ ਪੂਰੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਦਾਤੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੈ ਉਹ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸਤਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਮੰਗਲ ਸਾਜ ਭਇਆ ਪ੍ਰਭ ਆਪਣਾ ਗਾਇਆ ਰਾਮ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਐ ਜੀਵ, ਤੂੰ ਉਹ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਿਫਤ ਸਲਾਹ ਦਾ ਗੀਤ ਹੈ, ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਗਾਇਨ ਕਰਨਾ ਕਰ। ਲੋਕ ਜਾਣੈ ਇਹ ਗੀਤ ਹੈ, ਇਹ ਤੋ ਬ੍ਰਹਮ ਵਿਚਾਰ ਜਿਉ ਕਾਂਸੀ ਉਪਦੇਸ਼ ਹੋਏ, ਮਾਨਸ ਮਰਤੀ ਵਾਰ। ਸਾਵਲ ਸੁੰਦਰ ਰਾਮਈਆ ਮੇਰਾ ਮਨ ਲਾਗਾ ਹੈ ਤੋਹੇ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਭਾਈ ਮੰਗਲ ਸਾਜ ਭਇਆ। ਹੁਣ ਮੰਗਲ ਤੋਂ ਭਾਵ ਹੈ ਖੁਸ਼ੀ ਤੇ ਸਾਜ ਤੋਂ ਭਾਵ ਹੈ ਸਮਾਨ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਭਾਈ ਆ ਜਿਹੜਾ ਖੁਸ਼ੀ ਦਾ ਸਮਾਨ ਹੈ, ਸਾਜ ਭਇਆ ਪ੍ਰਭ ਆਪਣਾ ਗਾਇਆ ਰਾਮ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਇਹ ਉਹ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਦਰ ਤੇ ਤਦ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੋਣਾ ਕਰੇਗਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਭਾਈ ਤੂੰ ਉਹ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਿਫਤ ਸਲਾਹ ਹੈ ਉਹ ਕਰਨਾ ਕਰੇਗਾ। ਜਦੋਂ ਤੂੰ ਦਾਤੇ ਦੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਜਪਣਾ ਕਰੇਗਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਐ ਮਨੁੱਖ, ਆ ਜਿਹੜਾ ਤੇਰਾ ਮਨੁੱਖਾ ਜਨਮ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਕੇਵਲ ਤੇ ਕੇਵਲ ਮਨੋਰਥ ਹੈ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਜਪਣਾ, ਦਾਤੇ ਦੀ ਬੰਦਗੀ ਕਰਨੀ। ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਪਰਿਵਾਰਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਨਿਭਾਉਣੀਆਂ ਨੇ, ਸਮਾਜਿਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਨਿਭਾਉਣੀਆਂ ਨੇ, ਤੇ ਉੱਥੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਦਾਤੇ ਦੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਜਪਣਾ ਤੇ ਨਾਮ ਜਪ ਕੇ ਦਾਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਭੇਦ ਹੋਣਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਤੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਪਰਿਵਾਰਕ
समाजिक जिम्मेवारियां निभाउणा कर। पर ये जिम्मेवारियां निभाउंदा होया अपनी सब तो वड्डी जिम्मेवारी कि दाते दे नाम नूं जपना मेरे जीवन दा ये मनोरथ है। ते कह लगे ये जिम्मेवारी नूं बाखूबी निभाउणा कर। धन गुरु तेग बहादुर पातशाह महाराज कह लगे चेतना है ताओ चेत लै निस दिन मैं प्राणी। सतगुरु कहंदे ऐ प्राणी जे तू दाते दे नाम नूं चेते करना है, जे तू दाते दे नाम नूं याद करना है ते कह लगे तू दिन रात परमात्मा दा नाम चेते करना कर। निस दिन, निस तो भाव है रात ते दिन तो भाव है दिन। कह लगे तू दिन रात परमात्मा दे नाम नूं चेते करना कर। ओ दाते दी सिफत सलाह दे विच जुड़ना कर। पुछना कीता क्यों? क्योंकि सतगुरु कहंदे छिन छिन औद बेहात है फूटे घट ज्यों पानी। एक एक श्वास करके कह लगे तेरी जिहड़ी जिंदगी है, तेरा जिहड़ा ये जीवन है, कह लगे ओ मुक रहा है। तेरे श्वास ने जेड़े वो एक एक करके घट रहे ने। कह लगे जिमें एक घड़ा है, वो घड़े ने जल का भरना कीता है ते वो घड़े नूं त्रेड़ आ जावे ते ओदे विचों एक एक जिहड़ी बूंद है कह लगे वो पानी दी निकल लग जावे तो एक एक बूंद दे नाल कह लगे एक समा इदां दा आ जांदा है जदों वो घड़ा है वो कह लगे पानी तो सखना हो जाता है, खाली हो जाता है। इसी तरह ऐ मनुख छिन छिन औद विहात है। एक एक श्वास करके आ तेरे शरीर रूपी घड़े दे विचों कह लगे श्वासा रूपी जिहड़ा पानी है जल है वो सतगुरु कहंदे निकल रहा घट रहा है। ते एक दिन तेरे आ शरीर रूपी घड़े ने भी श्वासा रूपी जल तो खाली हो जाना, सखना हो जाना है। ते इस करके कह लगे मंगल साज भया प्रभ अपना गाया राम के भाई ओ दाते दी सिफत सलाह दा जिहड़ा गीत है वो तू गाउणा कर। कह लगे अच ये जिहड़ा गाया होया दाते दी सिफत सलाह दा गीत है कह लगे ये तेरे मन दे विच आनंद तद पैदा करना करेगा जदों तू प्रभ अपना गाया राम। कह लगे तू अपने प्रभु दी सिफत सलाह दे विच जुड़ना करेगा। अविनाशी बर सुनिया मन उपजिया चाया राम। अविनाशी जिहड़ा कदे भी नाश होने वाला नहीं, सदा वास्ते थिर रहन वाला, अकाल मूरत बार पाया अविनाशी ना कदे मरै ना जाया। ब्याहो हुआ मेरे बाबुला गुरमुखे हर पाया। कह लगे जदों आ जीव इस्त्री दा वो अकाल पुरख वाहिगुरू परमात्मा दे नाल ब्याह हो जाएगा। ये जीव इस्त्री नूं वो सदा अटल रहन वाले थिर रहन वाले परमात्मा रूपी पति परमेश्वर की प्राप्ति हो जाएगी। कहन लगे पर वो परमात्मा रूपी पति परमेश्वर की जिहड़ी प्राप्ति है वो दाते दे नाल जीव इस्त्री दा जिहड़ा ब्याह है
ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਉਹ ਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਣਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਵਿਆਹੋ ਹੋਆ ਮੇਰੇ ਬਾਬੁਲਾ ਗੁਰਮੁਖੇ ਹਰ ਪਾਇਆ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਉਹ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਰੂਪੀ ਅੱਲਾ ਰਾਮ ਖੁਦਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਰੂਪੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਪਤੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੈ ਉਹ ਕਰਨਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਅਵਿਨਾਸ਼ੀ ਵਰ ਸੁਣਿਆ ਜਿਹੜਾ ਕਦੇ ਵੀ ਨਾਸ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ, ਸਦਾ ਤੇਰੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਖਾਸਮ ਪ੍ਰਭੂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਸੁਣਨ ਦੇ ਨਾਲ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਮਨ ਉਪਜਿਆ ਚਾਇਆ ਰਾਮ। ਜਦੋਂ ਉਹ ਦਾਤੇ ਦੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਸੁਣਨਾ ਕੀਤਾ ਤੇ ਸੁਣਨ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਜਿਹੜਾ ਚਾਉ ਹੈ ਉਹ ਪੈਦਾ ਹੋਣਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਬਿਸਰ ਨਹੀਂ ਦਾਤਾਰ ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਦੇਹੋ ਗੁਣ ਗਾਵਾ ਦਿਨ ਰਾਤ ਨਾਨਕ ਚਾਉ ਇਹੋ। ਕਿਹੜਾ ਚਾਉ ਪੈਦਾ ਹੋਣਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਦਾਤਾ ਮੈਂ ਦਿਨ ਰਾਤ ਤੇਰੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਧਿਆਉਣਾ ਕਰਾਂ, ਤੂੰ ਕਿਰਪਾ ਕਰ ਮੇਰੇ ਤੇ ਰਹਿਮਤ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਨਾਮ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਦਾਤ ਹੈ ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਮੇਰੀ ਝੋਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਉਣਾ ਕਰ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੁਣਨ ਦੀ ਮਹਾਨਤਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੌੜੀਆਂ ਉਚਾਰਨ ਕਰਨਾ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਬਚਨ ਕਰਨਾ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਸੁਣਿਆ ਸਤ ਸੰਤੋਖ ਗਿਆਨ, ਸੁਣਿਆ 68 ਕਾ ਇਸਨਾਨ, ਸੁਣਿਆ ਪੜ ਪੜ ਪਾਵਹਿ ਮਾਨ, ਸੁਣਿਆ ਲਾਗੈ ਸਹਿਜ ਧਿਆਨ, ਨਾਨਕ ਭਗਤਾਂ ਸਦਾ ਵਿਗਾਸ, ਸੁਣਿਆ ਦੁਖ ਪਾਪ ਕਾ ਨਾਸ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਸੁਣਨ ਦੇ ਨਾਲ ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ ਸਤ ਸੰਤੋਖ ਆ ਜਿਹੜੇ ਚੰਗੇ ਗੁਣ ਨੇ ਨਾ ਉਹ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਸੁਣੇ 68 ਕਾ ਇਸਨਾਨ, 8 ਤੇ 60 68 ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਸੁਣਨ ਦੇ ਨਾਲ ਤੈਨੂੰ ਆ ਜਿਹੜੇ 68 ਤੀਰਥ ਮੰਨੇ ਗਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਫਲ ਤੈਨੂੰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਮ ਸੁਣਨ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਘਰ ਬੈਠੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਸੁਣਿਆ ਪੜ ਪੜ ਪਾਵੇ ਮਾਨ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਜਪ ਕਰਕੇ ਕਹਿ ਲੱਗੇ ਤੂੰ ਦਾਤੇ ਦੀ ਦਰਗਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਤੇ ਪਰਲੋਕ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਤਿਕਾਰ ਹੈ ਉਹ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਲਵੇਂਗਾ। ਸੁਣਿਆ ਲਾਗੈ ਸਹਿਜ ਧਿਆਨ, ਤੈਨੂੰ ਆਤਮਿਕ ਅਡੋਲਤਾ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਤੇਰਾ ਮਨ ਵਿਸੇ ਵਿਕਾਰਾਂ ਤੇ ਭੈੜੀ ਮੱਤ ਤੇ ਡੋਲਣੋਂ ਹਟ ਜਾਵੇਗਾ। ਤੇ ਆਤਮਿਕ ਅਡੋਲਤਾ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਧਾਰਨ ਕਰਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜੀ ਤੇਰੀ ਸੁਰਤ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਤੇਰਾ ਧਿਆਨ ਹੈ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੁੜ ਜਾਵੇਗਾ। ਤੂੰ ਦਾਤੇ ਦੀ ਭਗਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗ ਜਾਵੇਂਗਾ। ਤੇ ਨਾਨਕ, ਹੇ ਨਾਨਕ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦਾਤੇ ਦੀ ਭਗਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗਣਾ ਕੀਤਾ ਭਗਤਾਂ ਸਦਾ ਵਿਗਾਸ, ਵਿਗਾਸ ਤੋਂ ਭਾਵ ਹੈ ਖੇੜਾ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਦਾ ਵਾਸਤੇ ਦਿਨ ਰਾਤ ਜਿਹੜਾ ਖੇੜਾ ਹੈ ਉਹ ਬਣਿਆ ਰਹਿੰਦਾ, ਖੁਸ਼ੀ ਬਣੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਆਤਮਿਕ ਆਨੰਦ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬਣਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਸੁਣਿਆ ਹੈ ਦੁਖ ਪਾਪ ਕਾ ਨਾਸ, ਇਹ ਭਾਈ ਦਾਤੇ ਦੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਸੁਣਨ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਜੀਵਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਦੁੱਖਾਂ ਕਲੇਸ਼ਾਂ ਦਾ, ਪਾਪਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾਸ ਹੈ ਉਹ ਹੋਣਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਅਵਿਨਾਸ਼ੀ ਵਰ ਸੁਣਿਆ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਜਦੋਂ ਕਦੇ ਵੀ ਨਾਸ ਨਾ ਹੋਣ ਵਾਲੇ
ਉਹ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਸੁਣਨਾ ਕੀਤਾ ਤੇ ਤਦ ਮਨ ਉਪਜਿਆ ਚਾਇਆ ਰਾਮ। ਸਾਡੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਚਾਉ ਹੈ ਉਹ ਪੈਦਾ ਹੋਣਾ ਕੀਤਾ। ਤੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਦਾਤੇ ਤੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨਾ ਕੀਤੀ ਕਿ ਦਾਤਾ ਸਾਡੇ ਤੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨੀ ਕਰ, ਸਾਡੀ ਝੋਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਨਾਮ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਦਾਤ ਹੈ ਉਹ ਪਾਉਣਾ ਕਰ। ਮੈਂ ਕਦੇ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਤੇਰੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਭੁੱਲਣਾ ਨਾ ਕਰਾਂ। ਮਨ ਪ੍ਰੀਤ ਲਾਗੈ ਵੱਡਾ ਭਾਗੈ, ਕਾਬੂ ਮਿਲੀਐ ਪੂਰਨ ਪਤੇ। ਮਨ ਪ੍ਰੀਤ ਲਾਗੈ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਦਾਤੇ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨਾ ਕੀਤੀ ਤੇ ਫਿਰ ਵੱਡਾ ਭਾਗੈ, ਚੰਗੀ ਕਿਸਮਤ ਦੇ ਨਾਲ, ਚੰਗੀ ਕਿਸਮਤ ਸਦਕਾ, ਵੱਡੇ ਭਾਗਾਂ ਦੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਸਦਕਾ ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਜੀਵਾਂ ਦੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਪਤੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪਿਆਰ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਪੈਦਾ ਹੋਣਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਮਨ ਪ੍ਰੀਤ ਲਾਗੈ ਵੱਡਾ ਭਾਗੈ, ਚੰਗੀ ਕਿਸਮਤ ਸਦਕਾ ਸਾਡੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਦਾਤੇ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪਿਆਰ ਹੈ ਉਹ ਪੈਦਾ ਹੋਣਾ ਕੀਤਾ ਤੇ ਕਾਬ ਮਿਲੀ ਹੈ ਪੂਰਨ ਪਤੇ। ਤੇ ਫਿਰ ਤਦ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਤਾਂਘ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਈ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਦਾਤੇ ਦਾ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਪਿਆਰ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਨਾ ਤੇ ਤਦ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਤਾਂਘ ਪੈਦਾ ਹੋਣਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਤੇ ਤਾਂਘ ਕਾਦੀ ਪੈਦਾ ਹੋਣਾ ਕੀਤੀ ਹੈ? ਮੇਰਾ ਮਨ ਲੋਚੈ ਗੁਰ ਦਰਸ਼ਨ ਤਾਈ। ਤਾਂਘ ਕਾਦੀ ਪੈਦਾ ਹੋਣਾ ਕੀਤੀ? ਦਾਤੇ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਦੀ। ਤੇ ਫਿਰ ਆ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਦਾਤਾ ਮਿਲ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰੀਤਮਾ ਜੀਓ, ਤੁਧ ਬਿਨ ਖਰੀ ਨਿਮਾਣੀ, ਮੈਂ ਨੈਣੀ ਨੀਂਦ ਨਾ ਆਵੇ ਜੀਓ, ਭਾਵੈ ਅੰਨ ਨਾ ਪਾਣੀ। ਕਿ ਦਾਤਾ ਸਾਡੇ ਤੇ ਹੁਣ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨੀ ਕਰ, ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜਨਾ ਕਰ, ਸਾਨੂੰ ਆਪਣਾ ਮਿਲਾਪ ਬਖਸ਼ਣਾ ਕਰ। ਸਾਡੀ ਝੋਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਦਾਤ ਹੈ ਉਹ ਪਾਉਣਾ ਕਰ। ਮਨ ਪ੍ਰੀਤ ਲਾਗੈ ਵੱਡਾ ਭਾਗੈ, ਕਾਬ ਮਿਲੀ ਹੈ ਪੂਰਨ ਪਤੇ। ਤੇ ਫਿਰ ਮਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤਾਂਘ ਕਿਹੜੀ ਪੈਦਾ ਹੋਣਾ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਭਾਈ ਉਹ ਗੁਣਾਂ ਦੇ ਮਾਲਕ ਕਹਿੰਦੇ ਪ੍ਰਭੂ ਪਤੀ ਨੂੰ ਕਦੋਂ ਮਿਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਕਿ ਕਦੋਂ ਮੈਂ ਉਹ ਦਾਤੇ ਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਕਰਾਂ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਤਾਂਘ ਹੈ ਉਹ ਪੈਦਾ ਹੋਣਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸਹਿਜ ਸਮਾਈਐ ਗੋਬਿੰਦ ਪਾਈਐ, ਦੇਹੋ ਸਖੀਏ ਮੋਹੇ ਮਤੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਭਾਈ ਹੁਣ ਸਵਾਲ ਪੈਦਾ ਕਰਨਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵੱਡੇ ਭਾਗਾਂ ਦੀ ਕਿਸਮਤ ਸਦਕਾ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਦਾਤੇ ਦਾ ਪਿਆਰ ਜਾਗ ਪਿਆ ਤੇ ਤਦ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਤਾਂਘ ਪੈਦਾ ਹੋਣਾ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਕਦੋਂ ਅਸੀਂ ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਪਤੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਕਰਾਂਗੇ। ਹੁਣ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨਾ ਕੀਤੀ ਕਿ ਦਾਤਾ ਕਦੋਂ ਮਿਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਜਵਾਬ ਆਇਆ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਸਹਿਜੇ ਸਮਾਈ ਹੈ। ਸਹਿਜੇ ਜਿਹੜੀ ਸਹਿਜ ਅਵਸਥਾ ਹੈ ਉਹ ਇੱਕ ਆਤਮਿਕ ਅਡੋਲਤਾ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਸਾਡਾ ਮਨ ਕਦੇ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਆ ਵਿਸੇ ਵਿਕਾਰਾਂ ਤੇ ਭੈੜੀ ਮੱਤ ਤੇ ਡੋਲਣਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਸਹਿਜੇ ਸਮਾਈਐ। ਜਦੋਂ ਤੇਰਾ ਮਨ ਆਤਮਿਕ ਅਡੋਲਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮਾ ਗਿਆ, ਇਹ ਆਤਮਿਕ ਅਡੋਲਤਾ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਪਤਾ ਕਦੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਵੇਗੀ? ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਦਾਤੇ ਦੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਜਪਣਾ ਕਰਾਂਗੇ। ਜਿਵੇਂ ਇਹ
मनुख दुनियावी तौर ते आ पानी नू अते आ जिहड़ा अन्न है दुनियावी जिहड़े पदार्थ ने ते उन्हां नू आपां अपने शरीर की खुराक मनना करदे आ। ते इसे तरह जिहड़ी बाणी है दाते की सिफत सलाह है वो साडी रूह की खुराक है, आत्मा की खुराक है। हुण जिहड़ा दुनियावी तौर ते ये पदार्थ छकना ना करे ते वो दुनियावी तौर ते शरीरक तौर ते कमजोर हो जाता है। हुण जिहने आत्मिक तौर ते दाते दे नाम रूपी खुराक नूं ग्रहण नहीं करना कीता ते वो मनुख आत्मिक तौर ते कमजोर हो जाता है। ते इस करके सतगुरु कहंदे तू दाते दे नाम नूं जपना कर। नाम नूं जपदे जपदे तू ये सहज अवस्था दा मालक बन जावेगा। सहजे समाई है जदों तू आत्मिक अडोलता की अवस्था दे विच समा गया, उच्ची अवस्था का मालक बन गया, कह लगे तेरा मन डोलणों हट गया, तद सतगुरु कहंदे गोबिंद पाईए। तद भाई तेनू अकाल पुरख वाहिगुरु पति परमेश्वर परमात्मा की जिहड़ी प्राप्ति है वो हो जाएगी। देहो सखिए मोहे मते ते कह लगे तद फिर वो भागा वाली जीव इस्त्री ने कहंदे मुड़ मुड़ पुछना कीता किन्हां नूं रब दे प्यारिआं नूं कि देहो सखीए मोहे मते कि ऐ सखी सहेलीए ऐ भैणे मैनू मत देना कर, मैनू दसना कर कि किहड़े तरीके दे नाल वो अकाल पुरख वाहिगुरु परमात्मा पति परमेश्वर नूं मिलिया जा सकता है। वो पति परमेश्वर की प्राप्ति किवें कीती जा सकती है। वो जीव इस्त्री ने कहन लगे बंदगी वालियां रूहां तो आ जिहड़ा सवाल है वो पुछना कीता है। दिन रैन ठाडी करो सेवा प्रभ कवन जुगती पाया। दिन रैन हुण गुरबाणी दे अंदर रात दे प्रति दो शब्द आउणा करदे ने। एक ते निस तो भाव भी रात है ते दूसरा शब्द आउणा करदा है रैन ते रैन तो भाव भी रात है। इते रैन शब्द आया सतगुरु कहंदे दिन रैन ठाडी। ठाडी तो भाव है खड़ी खलोती आत्मिक तौर ते सुचेत हुई। कह लगे ए दाता दिन रात मैं तेरी खड़ करके कह लगे करो सेवा, मैं तेरी सेवा करांगी। ऐसे लिए मैं दिन रात तेरी सेवा दे विच लगना करांगी। बस मैनू एक गल दस दे। कह लगे प्रभ कवन जुगती पाया। जुगती तो भाव है तरीका कि वो जिहड़ा प्रभु है जिहड़ा वो अल्लाह राम खुदा वाहिगुरु परमात्मा पति परमेश्वर है। कह लगे भैणे वो किहड़े तरीके दे नाल प्राप्त किया जा सकता है। बाबा फरीदी जी वचन करना करते ने ना। कह लगे निबण सो अखर खावण गुण जेहबा मणिया मंतो ए त्रै पैने बेस कर
ਤਾਂ ਬਸ ਆਵੀ ਕੰਤ, ਕਹਿੰਦੇ ਤੂੰ ਆਤਮਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਸੋਹਣਾ ਬਣਨਾ ਕਰ, ਤੂੰ ਆਤਮਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਜਿਹੜੇ ਚੰਗੇ ਕਰਮ ਨੇ ਉਹ ਕਮਾਉਣਾ ਕਰ। ਉੱਥੇ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਛੁੱਟਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ, ਉੱਥੇ ਨਵੇੜਾ ਤੇ ਕਰਮਾਂ ਦਾ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਸਈ ਸੁੰਦਰ ਸੋਹਣੇ ਸਾਧ ਸੰਗ ਜਿਨ ਬਹਿਣੇ। ਭਾਈ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਤਮਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਉਹੀ ਸੁੰਦਰ ਨੇ, ਉਹੀ ਸੋਹਣੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੁੜਨਾ ਕੀਤਾ, ਤੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੁੜ ਕਰਕੇ ਉਹ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਭਗਤੀ ਕਰਨਾ ਕੀਤੀ, ਉਹ ਦਾਤੇ ਦੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਜਪਣਾ ਕੀਤਾ। ਤੈ ਸਾਹਿਬ ਕੀ ਬਾਤ ਜੇ ਆਖੈ, ਕਹੋ ਨਾਨਕ ਕਿਆ ਦੀਜੈ, ਸੀਸ ਵੱਡੇ ਕਰ ਬੈਸਣ ਦੀਜੈ, ਬਿਨ ਸਿਰ ਸੇਵ ਕਰੀਜੈ। ਤੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਐ ਸਹੇਲੀਏ, ਐ ਭੈਣੇ, ਮੈਨੂੰ ਆਹ ਗੱਲ ਦੱਸਣਾ ਕਰ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਪਤੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਹੈ ਉਹ ਕਿਹੜੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਪਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਜੀਵ ਇਸਤਰੀ ਨੇ ਆਪ ਹੀ ਪਤੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਦੱਸ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿ ਭੈਣੇ ਤੂੰ ਆਹ ਗੁਣ ਧਾਰਨ ਕਰਨਾ ਕਰ, ਤੇ ਆਹ ਗੁਣ ਧਾਰਨ ਕਰਕੇ ਉਹ ਪਤੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਦੁਨਿਆਵੀ ਤੌਰ ਤੇ ਆਪਾਂ ਇਹਦਾ ਦੂਜਾ ਪੱਖ ਲੈ ਲਈਏ, ਦੁਨਿਆਵੀ ਪੱਖ। ਜਿਹੜੀ ਦੁਨਿਆਵੀ ਤੌਰ ਤੇ ਇਸਤਰੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪਤੀ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਕੀਤਾ, ਆਪਣੇ ਸੱਸ ਸਹੁਰੇ ਅਸਲ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਕੀਤਾ, ਤੇ ਜਿਹਨੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਘਰ ਬਣਾਉਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਕੀ ਦੱਸ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਕੀ ਮੱਤ ਦੇ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਸੱਸ ਸਹੁਰੇ ਨੇ ਆਪਣੀ ਅਸਲ ਧੀ ਨੂੰਹ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਧੀ ਨਹੀਂ ਬਣਾਉਣਾ ਕੀਤਾ, ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਕੀ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਐ। ਕਿਉਂ ਭਾਈ, ਜਿਹੜੀ ਧੀ ਨੇ ਬੁਢੇਪੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਸਾਂਭਣਾ ਹੈ, ਸਹਾਰਾ ਸਾਡਾ ਬਣਨਾ ਹੈ, ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀ ਉਹੀ ਧੀ ਹੋਇਆ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਕਰ, ਤੇ ਸਾਡੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆ ਨੂੰਹ ਤੇ ਧੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਫਰਕ ਹੈ ਉਹ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਧੀਆਂ ਦੇ ਵਾਂਗ ਆਪਣੀਆਂ ਨੂੰਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਧੀਆਂ ਬਣਾਉਣਾ ਕਰੀਏ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਨਾ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਪਿਆਰ ਹੈ ਉਹ ਦੇਣਾ ਕਰੀਏ। ਤੇ ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਭਾਵ ਪ੍ਰਭ ਕਵਨ ਜੁਗਤੀ ਪਾਇਆ, ਜਿਹਨੇ ਆਪ ਪਤੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਕਰਨਾ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਹਨੇ ਆਪ ਬੰਦਗੀ ਵਾਲੇ ਰਸਤੇ ਤੇ ਚੱਲਣਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹੀ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਦੱਸ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਈ ਤੂੰ ਆਹ ਰਸਤੇ ਤੇ ਜਾਣਾ ਕਰ। ਹੁਣ ਇਹਦੀ ਦੁਨਿਆਵੀ ਤੌਰ ਤੇ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਲੈ ਲਈਏ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪੁੱਛਣਾ ਕਰੀਏ ਕਿ ਭਾਈ ਮੈਂ ਸੰਗਰੂਰ ਜਾਣਾ ਜਾਂ ਮੈਂ ਬਰਨਾਲੇ ਜਾਣਾ, ਮੈਨੂੰ ਰਸਤਾ ਦੱਸਣਾ ਕਰ, ਕਿਹੜਾ ਰਸਤਾ ਸਹੀ ਹੋਵੇਗਾ, ਮੈਂ ਕਿੱਧਰ ਦੀ ਜਾਣਾ ਕਰਾਂ। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਰਸਤੇ ਤੇ ਆਪ ਹੀ ਨਹੀਂ ਗਿਆ ਤੇ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਦੱਸ ਦੇਵੇਗਾ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਜੀਵ ਨੇ, ਮਨੁੱਖ ਨੇ ਆਪ ਉਹ ਰਸਤੇ ਤੇ ਚੱਲਣਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਫਿਰ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਕਰਦਾ, ਭਾਈ ਤੂੰ ਇੱਧਰ ਦੀ ਜਾਣਾ ਕਰੀ, ਇਹ ਰਸਤਾ ਸਹੀ ਹੈ, ਤੇ ਜੇ ਤੂੰ ਇੱਧਰ ਦੀ ਜਾਵੇਂਗਾ ਇਹ ਰਸਤਾ ਖਰਾਬ ਹੈ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਤੂੰ ਇੱਧਰ ਦੀ ਨਾ ਜਾਈ, ਉਹਨੇ ਉਧਰੋਂ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ, ਸਹੀ ਰਸਤੇ ਤੇ ਤੋਰਨਾ ਕੀਤਾ। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਆਪ ਹੀ ਨਹੀਂ ਚੱਲਿਆ, ਜਿਹਨੇ ਆਪ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬੰਦਗੀ ਕੀਤੀ, ਜਿਹਨੇ ਆਪ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਦੇ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ,
ਤੇ ਉਹ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਕੀ ਦੱਸ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਈ ਤੂੰ ਏਦਾਂ ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ ਕਰ। ਉਹ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਕੀ ਮੱਤ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਿਹਨੇ ਆਪ ਹੀ ਗੁਰੂ ਦੀ ਮੱਤ ਨੂੰ ਧਾਰਨ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਕੀਤਾ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਆਪ ਹੀ ਚੌਧਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਹਾ, ਕਦੇ ਸੇਵਾ ਨਹੀਂ ਹੱਥੀਂ ਕੀਤੀ ਤੇ ਕਦੇ ਦਾਤੇ ਦੀ ਬਾਣੀ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹੀ, ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਕੀ ਮੱਤ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਵਰਤਾਵਾ ਇਦਾਂ ਦਾ ਹੈ, ਗੱਲੀ ਹੋ ਸੁਹਾਗਣ ਭੈਣੇ ਕੰਤ ਨਾ ਕਬਹੂ ਮੈਂ ਮਿਲਿਆ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੁਣ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਜੀਵ ਇਸਤਰੀ ਨੇ ਸਵਾਲ ਕਰਨਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਐ ਸਹੇਲੀਏ ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਤਰੀਕਾ ਦੱਸਣਾ ਕਰ ਜਿਹੜੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਪ੍ਰਭੂ ਪਤੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਪਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਬਿਨਵੰਤ ਨਾਨਕ ਕਰਹੁ ਕਿਰਪਾ। ਉਹ ਜੀਵ ਇਸਤਰੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ ਐ ਭੈਣੇ ਤੂੰ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨੀ ਕਰ। ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਐ ਦਾਤਾ ਇਹ ਨਾਨਕ ਦਾਸ ਤੇਰੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋਦੜੀ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤੇਰੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨੀ ਕਰਦਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਤੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨੀ ਕਰੋ ਤੇ ਮੇਰੇ ਤੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਲੈ ਹੋ ਮੋਹੇ ਲਾੜ ਲਾਇਆ ਕਿ ਦਾਤਾ ਮੈਨੂੰ ਸਦਾ ਵਾਸਤੇ ਆਪਣੇ ਲੜ ਦੇ ਨਾਲ ਲਾਈ ਰੱਖਣਾ ਕਰ, ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪੱਲੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜਨਾ ਕਰ, ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸਿਫਤ ਸਲਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋੜਨਾ ਕਰ। ਇਹ ਸੀ ਅੱਜ ਦੇ ਪਾਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਵਿਚਾਰ। ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੁਆਰਾ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਪਾਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਇੱਕ ਪਦੇ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਦੇ ਪਾਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਇਹ ਪਹਿਲੇ ਪਦੇ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਤੋਂ ਆਪਾਂ ਇਹੀ ਸਿੱਖਿਆ ਲੈਣੀ ਹੈ, ਦਾਤੇ ਦੀ ਬੰਦਗੀ ਕਰੀਏ, ਦਾਤੇ ਦੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਜਪਣਾ ਕਰੀਏ ਤੇ ਦਾਤੇ ਦੀ ਸਿਫਤ ਸਲਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੁੜਨਾ ਕਰੀਏ। ਆਓ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕਰਕੇ ਜੋ ਵੀ ਮਾਈ ਭਾਈ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਪਾਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਹਜ਼ੂਰੀ ਅੰਦਰ ਹਾਜ਼ਰੀਆਂ ਭਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਸਰਬੱਤ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਜੀ ਆਇਆਂ, ਸਰਬੱਤ ਸੰਗਤਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਰਹਿਮਤ ਕਰਨ, ਸਮੂਹ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰਸਿੱਖੀ ਜੀਵਨ ਨਾਮਦਾਨ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਦੀਆਂ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕਰਨ। ਇਹਨਾਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦਾ ਭਾਵ ਸਮੂਹ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਭਲੇ ਲਾਹੇਵੰਦ ਕਰਨ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿਚਾਰਾਂ ਕਰਦੇ ਆ ਅਨੇਕਾਂ ਹੀ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਭੁੱਲਾਂ ਗਲਤੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਅਤੇ ਸੰਗਤ ਬਖਸ਼ਣ ਯੋਗ ਹੈ, ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਬਖਸ਼ ਲੈਣਾ। ਔਗੁਣ ਦਾ ਚਿਤਾਰਨ ਹੈ, ਅੱਗੋਂ ਵਾਸਤੇ ਸਮਤ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੋਟਾਨ ਕੋਟ ਧੰਨਵਾਦ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅਪਾਰ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਰਹਿਮਤ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਸੇਵਾ ਆਪ ਲਈਏ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦਾ ਕੋਟਾਨ ਕੋਟ ਧੰਨਵਾਦ। ਭੁੱਲਾਂ ਚੁੱਕਾਂ ਦੀ ਖਿਮਾ ਦੇਹੋ ਅਸੀਸ, ਕਰੋ ਰਸਨਾ ਪਵਿੱਤਰ ਬੁਲਾਓ ਫਤਿਹ ਆਖੋ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਤੂੰ ਠਾਕੁਰ ਤੁਮ ਪਹਿ ਅਰਦਾਸ ਜੀਓ।